नमस्ते बच्चों। बच्चों, आप सब अच्छे हैं, है ना? अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा पढ़ाई कर रहे हो तो बच्चों, मैं आपके सामने फिर से आया हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खदर जिलानी। मैं श्री काशी महालिंग स्वामी प्रौढ़शाला बी दुर्गा से हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो बच्चों, मैं आज तृतीय भाषा हिंदी वल्लरी 9वीं कक्षा, तो इस पाठ्यक्रम से मैं आपको और एक नया पाठ लेकर आया हूँ। तो बच्चों, आप जानेंगे वो कौन सा पाठ है? तो बहुत ही रोचक और हमें मन को लुभाने वाला और मन को आकर्षित करने वाला और हंसी की फुलझड़ियों को बताने वाला यह पाठ है नफे के चक्कर में। हागाದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾವು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಫೇಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, नफे के चक्कर में बच्चों, इस पाठ का आशय है, इस पाठ का आशय है आदमी अपने मेहनत से जो प्राप्त करता है वही उसके हाथ लगता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನು ದುಡಿದು ಅವನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅವನ ಕೈಗೆ ಗಿಟುಗುತ್ತದೆ. बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅತಿ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಣ ಅದು ನಮಗೆ ಗಿಟುಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲಾರದೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಸೆ ಪಡಬಾರದು. इस कहानी में नफे के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोद रूप में वर्णित है. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಫೆ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರೂಪವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅವನ ಆಸೆಯನ್ನು, ಅತಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ, ಆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುರ್ಗತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಒಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕವಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರಿಲ್ಲ, ಈ ಪಾಠ संकलित इधे मकड़े. तो यहाँ पर इस पाठ को कोई कवि और कोई लेखक नहीं है, यह किसी एक अर्थात किसी पत्रिका से संकलन किया गया है. तो इस पाठ को आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ. तो यहाँ पर एक लालची आदमी की दशा को इस पाठ द्वारा दर्शाया गया है. अगर मकड़े, ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಅತಿ ಆಸೆ ಪಡುವವನ ದುರ್ಗತಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक को निकालिएगा. तो पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 71 71ನೇ ಪುಟವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. तो बच्चों, मैं इस पाठ को पढ़ूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इस पाठ द्वारा आने वाले शब्दों को आप लिख लीजिएगा और इस पाठ द्वारा आने वाले संदर्भों को सुनिएगा और प्रश्नों को भी सुनिएगा और उत्तर देने का प्रयास भी कीजिएगा. तो बच्चों, जैसे मैं पढ़ूंगा ऐसे आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा. जब पढ़ते हैं तो उसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह और हमें जो संदर्भ आते हैं उसको हमें ध्यान रखते हुए पढ़ना चाहिए.
उसका ज्ञान हमें हो। तो सुनिए, एक दिन बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। उसके बारे में सोचते ही बाबू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर बाबू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये काका। बाबू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दोगे? नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाबू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहां से थोड़ी दूर में जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। बाबू भाई उसी तरफ चल पड़े। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। नारियल वालों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। यहाँ पर व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। नारियल वाले देखकर बाबू भाई ने पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपये काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले लो, जल्दी। बाबू भाई ने कहा, यह क्या, मैंने इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट बाबू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो बच्चों, मैं पाठ को जिस तरह पढ़ा, आप भी इसी तरह पाठ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों, मैं अब इस पाठ द्वारा आने वाले नए शब्दों को बताऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अपने पुस्तक में लिख लीजिएगा। तो सुनिए बच्चों, नए शब्द। नफे का चक्कर, लाभ के पीछे भागना, आ से हिंदे ಹೋಗೋದು, ನಾರಿಯಲ್ ಎಳೆ ನೀರು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನು ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. छड़ी, लाठी, कोल, दाम, कीमत, मौल्य, बंदरगाह, हडगु निल्दाण, पोर्ट, टांग, पैर, पांव, कालुगळु, दम, शक्ति, मुफ्त, निःशुल्क, सौदा, व्यापार, हर्ज, नुकसान, कसरत, मजबूती,
ಪಸೀನಾ ಪಸೀನಾ ಹೋನಾ, ಭಯಭೀತ ಹೋನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. तो बच्चों इन नए शब्दों को आप अपने पुस्तक में लिख लीजिएगा. तो मैं अब आपको इस पाठ का विवरण दूंगा. आप ध्यान पूर्वक पाठ को सुनिए. जो प्रश्न पूछूंगा उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा. एक दिन बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು. उसके बारे में सोचते ही बाबू भाई ने अपने होठों को चटकारा. ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ತನ್ನ ಎರಡು ತುಟಿಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಸವರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ವಾಹ್ ಕ್ಯಾ ಮೀಠಾ ಮೀಠಾ ಸಾ ಸ್ವಾದ ಹೋಗ. ನೋಡಿ, ಅವಿಭಾವಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ತಿನ್ನಲಾರ್ದ. ನೀವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವರ್ಣನೆ, ಆವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊಳ್ಳ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. तो यहाँ पर बाबू भाई के होंठों में क्या है, चटकारने के बाद जो अपने मन में स्वाद मिल रहा है उसको वे ले रहे हैं और कह रहे हैं क्या मीठा मीठा स्वाद है, ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವಾದ ಇದೆ. लेकिन एक छोटी सी समस्या थी. ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. घर में तो एक भी नारियल नहीं था. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಹೋ अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा. ಅಯ್ಯೋ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನೀಗ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕಾಯಿ ತರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे. ಸಂತೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. जूते पहनकर छड़ी उठाकर बाबू भाई निकल पड़े. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೂತೆ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ, ಅವರು ತನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂತೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೊರಟರು. बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ, ಎಲ್ಲ ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ವ್ಯಾಪಾರ ತೂಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೂಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗರ್ಜನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು. देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರುವವನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? ए ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರುವವನೇ, ಕಾಯಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಬಾಬುಭಾಯಿನೇ ಪೂಛ. ಹೀಗಂತ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮಾರುವಿಗೆ ಕೇಳಿದರು. नारियल वाले ने कहा, ಕಾಯಿ ಮಾರೋಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, बस 2 रुपये काका. ಏನಂದನು, क्या कहा उन्होंने? बस 2 रुपये काका. ಬರೀ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ, काका बड़ी 2 रुपये ಕೊಂದು ಕಾಯಿ. बाबू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो. बाबू भाई ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 2 ರೂಪಾಯಿನ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. नारियल वाले ने कहा, ಅವಾಗ ಕಾಯಿ ಮಾರಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾ ಜೀ ನಾ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, 2 रुपये सही दाम, 2 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದೇ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ. ಲೇ ಲೋ ಯಾ ಛೋಡ್ ದೋ, ತಗೊಂತೀರಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ. रुपये में कहाँ मिलेगा? 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಂಡಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಂಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಕಾಯಿ ಸಿಗಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಉಸಿ ತರಫ್ ಚಲ್ ಪಡೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಮಂಡಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್
ಸಿಗ್ತಾವೆ ಮಂಡಿ ಒಳಗೆ. ಮಂಡಿ ಮೇ ಕೋಲಾಹಲ್ ಫೈಲಾ ಹುವಾ ಥಾ. ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗರ್ಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವ್ಯಾಪಾರಿಯೋ ಕಿ ಊಂಚಿ ಊಂಚಿ ಆವಾಜೇ ಗೂಂಜ್ ರಹಿ ಥಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಕಾಯಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲೇ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾರಿಯಲ್ ವಾಲೆ ಕೋ ದೇಖಕರ್ ಬಾಬು ಭಾಯಿನೇ ಪೂಛ. ಅವಾಗ ಮಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅರೇ ಭಾಯಿ ಏಕ್ ನಾರಿಯಲ್ ಕಿತ್ನೆ ಮೇ ದೋಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ಕಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಯಿ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿರ್ಫ್ ಏಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಕ, ಬರೀ ₹1 ಒಂದು ಕಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾರಿಯಲ್ ವಾಲೆ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ. ಅವನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ, ಜೋ ಚಾಹೆ ಲೇಲೋ ಜಲ್ದಿ, ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಅರಸ್ಕೋರಿ, ₹1 ಒಂದು ಕಾಯಿ, ಬೇಗ ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಾಬು ಭಾಯಿನಿ ಕಹಾ, ಯಹ ಕ್ಯಾ, ಈಗ ಹೇಳಕತ್ತೀರ ನೀವು, ಮೈ ಇತ್ನಿ ದೂರ್ ಸೆ ಆಯಾ ಹೂಂ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. और तुम पूरा ₹1 मांग रहे हो. ನೀವು ಪೂರ್ಣ ₹1 ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ₹1 ಯಾ ಫಿರ್ ಕುಚ್ ನಹಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ₹1 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೇಕಿನ್ ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಕಾ ನಿರಾಶ್ ಚೆಹರಾ ದೇಖಕರ್ ಬೋಲಾ. ಆವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಬುಭಾಯಿ ಅವರ ಮುಖ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಕಾಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ₹1 ಅಂತ ಕಾಯಿ ಹೇಳಿದ. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬುಭಾಯಿಯ ಮುಖ ಏನಾಯಿತು, ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಕಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಬಂದರ್ಗಾಹ ಪರ್ ಚಲೇ ಜಾओ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹಡಗು ತಂಗುದಾಣ ಇದೆ, ಪೋರ್ಟ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಏನೋ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಗಣೆ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಏನಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಬಂದರ್ಗಾಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಡಗುಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. यहाँ पर पूरी जहाजें खड़ने का यह स्थल होता है जिसे हम बंदरगाह कहते हैं. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. तो वह व्यापारी कहता है तुम बंदरगाह चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए. ಬಾಬುಭಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಂತೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 50 ಪೈಸೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಮುಂದೇನು, ಬಾಬುಭಾಯಿ ₹2 ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟರು ₹1 ಪಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಂಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಈಗ ಮಂಡಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೇಳಿದ, ನೀವು ಬಂದರ್ಗಾಹ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಡಗು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50 ಪೈಸೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಬಾಬುಭಾಯಿಯ ಆಸೆ ಏನಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. वह अपनी लालच को यहाँ पर बढ़ाते हुए जा रहा है. बाबू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे. और ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಲು छड़ी, ಆ ಕೋಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೇಕ್ ಹಾಕಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं. ನೋಡಿ, 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅದು ಪೂರ್ಣ 50 ಪೈಸೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲೇ ₹1 ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ 5 ಪೈಸೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಡಗು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಕೋಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೇಕ್ ಹಾಕಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ,
ನನ್ನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಆರಾಮ ಹೋಗಿ ಆ ಹಡಗು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಬುಭಾಯಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆದವು. पैरों को घसीटते हुए ಬಾಬುಭಾಯಿ ಚಲನೆ ಲಗೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ಬಾಬುಭಾಯಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಐತಿ ಕಾಲ್ದಾರಿ, ಹೋಗೋ ನಡಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಕಾಲ ಸವರಿಸ್ತಾ ಹೊರಟರು. ಸಾಗರ್ ಕೆ ಕಿನಾರೆ ಏಕ್ ನಾವ್ ವಾಲಾ बैठा था. ಸಾಗರದ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ತಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾವೀಗ ಕುಂತಿದ್ದ. ಉಸ್ಕೆ ಸಾಮನೆ 2-4 ನಾರಿಯಲ್ ಪಡೆ ಥಿ. ಅವನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 2-4 ಏನಾಗಿದ್ದು ಕಾಯಿಗಳು ಬಿದ್ದಿತು. ಅರೆ ಭಾಯಿ ಯಹ ನಾರಿಯಲ್ ಕಿತ್ನೆ ಮೇ ದೋಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಈ ಕಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಬಾಬುಭಾಯಿನಿ ಪೂಛಾ ಅವ್ರು ಕಹಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏ ತೋ ಕಾಫಿ ಅಚ್ಚೆ ದಿಕ್ತೆ ಹೈ. ಇವು ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕಾಕಾ यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे. नाव वाले ने कहा. ನಾವೀಗ ಹೇಳಿದ, ಏನ್ರಿ ಕಾಕ ಇವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ, ಇವು ಭಾಳ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯಿಗಳದಾವೆ ಅಂತ ಆ ನಾವೀಗ ಹೇಳಿದ. ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವಾಗ 50 ಪೈಸೆ ಅಭಿಭಾಕ್ಷಿ. ಬಾಬುಭಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು 50 ಪೈಸೆ. ಅವಾಗ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನು 50 ಪೈಸೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಭಾಳ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವನು 50 ಪೈಸೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಯಿಗೆ ಅಂತ. इतनी दूर से पैदल आया हूं, इतना थक गया हूं और तुम कहते हो 50 पैसे. ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಕತ್ತೀಯ 50 ಪೈಸೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಅಂತ. ಮೇರಿ ಮೆಹನತ್ ಬೇಕಾರ ಹೋಗೈ. ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ನಾ ಭೈನಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ. 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं. ನಿನಗೆ 50 पैसे ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಭಾಳ ಅದು ದುಡ್ಡು. मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा. ನಾನು ನಿನಗೆ 25 पैसे 4 ಆಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. यह लो रख लो. ಇದು ತಗೊಳಪ್ಪ 25 पैसे तगो. ऐसा कहते हुए बाबूभाई चुप कर नारियल उठाने ही वाले थे. ಈಗ ಹೇಳಿ ಬಾಬುಭಾಯಿ 25 ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಯಿ ತಗೊಳಕಂತ ಬಗ್ಗಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ವಾಲಿನಿ ಕಹ. ಅವಾಗ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀಚೆ ರಕ್ದೋ. ಹೇಳಿದವನು ಇಡ್ರಿ ಕಾಕ, ಕೆಳಗಿಡ್ರಿ, ಕಾಯಿ ಕೆಳಗಿಡ್ರಿ ಮೊದಲೇ. अपने आप को समझाया, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वादा नहीं. ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, 25 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ. ಸಸ್ತೆ ಮೇ ಚಾಹಿಯೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇಕಾ? ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ಬಗೀಚೆ ಮೇ ಚಲೆ ಜಾओ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ. ವಹಾ ಢೇರ್ ಸಾರೆ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಂಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಮನ್ ಪಸಂದ್ ದಾಮ್ ಮೇ, ನೀವೆಷ್ಟು ಬಯಸ್ತೀರಾ ಆ ಬೆಲೆಗೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಾಬುಭಾಯಿ ನೆ ಫಿರ್ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಸಮझाया. ಮತ್ತೆ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವನು 50 ಪೈಸೆ ಹೇಳಕತ್ತಾನ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಐತಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಬುಭಾಯಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ರು. ಬಾಬುಭಾಯಿ ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ಬಗೀಚೆ ಮೇ ಪਹੁಂಚ ಗए. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವರು ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಾಗ ಹೋದರು. ವहाँ के माली को देखकर उससे पूछा. ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೋಟದ
ಮಾಲಿ. ಮಾಲಿ ಅಂದರೆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ, ಯಜಮಾನ. ಯಹ ನಾರಿಯಲ್ ಕಿತ್ನೆ ಮೇ ಬೇಚೇಗಾ ಬೇಚೋಗೆ, ಈ ಕಾಯಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ತೀರಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಈ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಲಿನೇ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ, ಅವಾಗ ಆ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೋ ಪಸಂದ್ ಆಯೇ ಲೇ ಜಾओ ಕಾಕಾ, ಬಸ್ 25 पैसे ಕಾ ಏಕ್. ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಕಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ರಿ, ಬರೀ 25 ಪೈಸೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಅಂತ. ಹೇ ಭಗವಾನ್, ನೋಡಿ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕಚ್ಚಿಡ್ರು. ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವನು 25 ಪೈಸೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. 25 पैसे, 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ, ಬಾಬುಭಾಯಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಮುಫ್ತ್ ಅಂದರೆ ಪೊಕ್ಕಟೆ, ಫ್ರೀ. ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿನಪ್ಪ, ನನಗೊಂದು ಕಾಯಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಕೇಳಿದರು. ಮೈ ಕಿತ್ನಾ ಥಕ್ ಗಯಾ ಹೂಂ, ಥಕ್ನಾ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುವುದು, ನಾನೆಷ್ಟು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಬುಭಾಯಿ ಕಿ ಮಾತು ಸುನ್ಕರ್ ಮಾಲಿನಿ ಕಹಾ, ಅವಾಗ ಆ ಬಾಬುಭಾಯಿಯನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರೆ ಕಾಕಾ ಮುಫ್ತ್ ಮೇ ಚಾಹಿಯೇ, ಅರೆ ಕಾಕಾ ಮುಫ್ತ್ ಮೇ ಚಾಹಿಯೇನಾ, ಏನ್ರಿ ಕಾಕಾ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಬೇಕಾ, ಫ್ರೀ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಪೇಡ್ ಪರ್ ಚढ़ जाओ, ಮರ ಹತ್ರಿ, ನೀವು ಮರ ಹತ್ತಿ, ಜಿತ್ತನೆ ಚಾಹೋ ತೋಳಲು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಾಬುಭಾಯಿಗೆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನೇ. ಅವಾಗ ಸಚ್, ಹೌದಾ, ಜಿತನಾ ಚಾಹು ಲೇನು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತಗೋಬೋದಾ. ಬಾಬುಭಾಯಿ ತೋ ಖುಷಿ ಸೇ ಫುಲೇ ನ ಸಮಾಯೆ, ಬಾಬುಭಾಯಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಸೇ ಫುಲೇ ನ ಸಮಾನ, ಬಚ್ಚೋ ಯಹ ಮೊಹಾವರ ಹೈ, ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೊಂದು ಮೊಹಾವರ, ನುಡಿಮುತ್ತು. ಖುಷಿ ಸೇ ಫುಲೇ ನ ಸಮಾನ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋನ, ಖುಷಿ ಕಾ ಠಿಕಾನ ನ ರಹನ, ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿರು, ತೋಟದಾಗ ಮರದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಯಿ ನೀವ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಭಾರಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾದರು. ಪೇಡ್ ಪರ್ ಚढ़ जाओ और जितनी चाहो तोड़ लो, ಮರ ಹತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. सच जितना चाहूं ले लूं, बाबूभाई तो खुशी से फूले न समाये, उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಬುಭಾಯಿ, ಫ್ರೀ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಆಯಾಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಟ 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 ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮರ ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ರು. पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबूभाई ने सोचा, ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾ ಹತ್ತಾ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೆ ಮೇರಿ ತೋ ಕಿಸ್ಮತ್ ಖುಲ್ ಗಯಿ. ನೋಡಿ ಬಾಬುಭಾಯಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರ 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 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮರ ಹತ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ರಿ ಹತ್ತು, ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಟ್ರಿ ಹತ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ನನಗೆ ಅಂತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಜಿತನೆ ನಾರಿಯಲ್ ಚಾಹೆ ತೋಡನು ಅವ್ರ ಪೈಸೆ ಬಿ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಂತೆ. ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ, ಓಹ್ ಏನು ಮಾತಿದೆ. बाबूभाई ऊपर पहुंच गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए. जब पैर फिसल गया, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರ 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 ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ರು ಕಾಯಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮರದಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಇದ್ದು, ಅದ್ರಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೈ ಹಾಕಿ ಆ ಕಾಯಿ ಹಿಡಿದ್ರು, ಎರಡು ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಏನಾಕೈತಿ ಮುಂದೆ, पैर फिसल गए. बाबूभाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया.
ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾಯಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬುಭಾಯಿ ನೇತಾಡಕತ್ತರು. ಉನ್ಕೆ ದೋನೋ पैर हवा में झूलते रह गए. ಬಾಬುಭಾಯಿ ಕೆ ದೋನೋ पैर हवा में झूलने लगे. ಬಾಬುಭಾಯಿ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿಡ್ತು ಮರದಿಂದ. ಅವರು ಅಳಾಡಕತ್ತರು. ಬಾಬುಭಾಯಿ ಚಿಲ್ಲಾನೆ ಲಗೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಕಾಲೆರಡು ಮರದಿಂದ ಜಾರ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಕಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೂಗಾಡಕತ್ತರು. ಈ ಕೂಗಾಕತ್ತಾರೆ, ಅರೆ ಭಾಯ್ ಮದದ್ ಕರೋ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಆಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ಯಾರದಿರೋ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ಉನ್ಹೋನೆ ನೀಚೆ ಖಡೆ ಮಾಲಿ ಸೆ ವಿನತಿ ಕಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೇಳಿದ್ರು, ಓ ಮಾಲೀಕರೇ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಮಾಲಿನಿ ಕಹ, ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಮೇರಾ ಕಾಮ್ ನಹಿ. ನೋಡ್ರಿ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಕಾಕಾ ಮೈನೆ ಸಿರ್ಫ್ ನಾರಿಯಲ್ ಲೇನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಿ ಥಿ. ನೋಡು ಕಾಕ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಕಾಯಿ ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾಯಿ ತಗೊಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಉಳಿಸ್ತೀನಿ, ಮೇಲೆ ಹತ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳಿದ. ಬಾಕಿ ಸಬ್ ತುಮಾರೆ और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ ಕಾಯಿ ಬಂತು, ನೀವು ಬಂತು, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ನಡ್ಕಂತ ವ್ಯವಹಾರ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಲೀಕ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ, ತವಿ ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा. ಅವಾಗ ಆ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರೆ आओ, ಬಾಬುಭಾಯಿ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಸೆ ಬುಲಾನೆ ಲಗೆ. ಆ ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಗಾಕ. ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಬುಭಾಯಿ. ಓ ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋನೆ, ನನ್ನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ ಬಾಬುಭಾಯಿ. ಆ ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದವನಿಗೆ ಕೂಗಿದ. ಅವಾಗ ऊंट वाले ने सोचा, ಅವಾಗ ಒಂಟೆಯವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಚಲೋ ಮದದ್ ಕರ್ ದೇತಾ ಹೂಂ, ಆಯಿತು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಮೇರಾ ಕ್ಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ನಂದೇನು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಪಾಪ ಕೇಳಾಕತ್ತಾನಂತ. ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबूभाई के पैरों को पकड़ लिया. ಅವನು ಮಾಡಿದ, ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಬುಭಾಯಿಯ ಎರಡೂ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ. ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂಟೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಂತಹ ಹುಲ್ಲು ಎಲೆಗಳು ಕಂಡು. ಪತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು, ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಂತಹ ಎಲೆಗಳು ಒಂಟೆಗೆ ಕಂಡು. पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया. ಒಂಟೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ತನ್ನ ಕತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಎಲೆಗಳು ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಾಕ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂಟೆಯ ಮಾಲೀಕ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಬಾಬುಭಾಯಿ ಕಾಲುಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈಗ ಒಂಟೆ ಏನಾಯ್ತು, ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆ ನೋಡಿ ತಿನ್ನಕಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ನೋಡಿ, ಬಸ್ ವಾ ಆದ್ಮಿ ऊंट की पीठ से फिसल गया. अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबूभाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया. इतने में एक घुड़सवार आया. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂಟೆಯವನೇನು ಮಾಡಿದ, ಕಟ್ ಅಂತ ಆ ಒಂಟೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತವನು ಬಾಬುಭಾಯಿ ಎರಡು ಕಾಲಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಂತ. ಆವಾಗ ಒಂಟೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಬಂದ. ನೋಡಿ ನಾಕೈತಿ, घुड़सवार को देखकर बाबूभाई ने दुहाई दी. ಆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಕುದುರೆ ಸವಾರನಿಗೆ ಬಾಬು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೇಳಿದ್ರು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, दुहाई, ओ मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो. ಓ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, ಓ ಕುದುರೆ ಸವಾರನೇ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕಾಲಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡು, ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅವಾಗ ಹಮ್ ಏಕ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಿ ನಹಿ ಲಗೇಗಾ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದು ಮಿನಿಟು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಎರಡು ಕಾಲಗಳನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮರಕ್ಕೆ ಹಚ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಕುದುರೆ ಸವಾರ.
मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ. ಆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ, ನನ್ನ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಬಾಹುಬಾಯಿ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂಟೆ ಸವಾರ, ಈಗ ಕುದುರೆ ಸವಾರ. यह सोचकर सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ, ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸಾಕಂತ. एक दो घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए. ನೋಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆ ಸವಾರನು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ, ಅದೇನಾಯ್ತು, ಕುದುರೆಗೆ ಹಚ್ಚೋಸರಂತಹ ಹುಲ್ಲು ಸಿಕ್ತು ಕಂತು. ಅದೇ ಮಾಡ್ತು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಟಟ್ ಅಂತ ಕುದುರೆ ಸವಾರನ ಕಾಲು ಜಾರ್ ಬಿದ್ದು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ಒಂಟೆ ಸವಾರನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಾಬುಬಾಯಿ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಒಂಟೆ ಸವಾರ, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರ, ಮೂರು ನೇತಾಡಕತ್ತಾರೆ. तो तीनों झूलने लगे. काका काका कसके पकड़े रहना. हाँ ಕಾಕಾ ಕಾಕಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಕಾಲು ಅಂತ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. घुड़सवारने पसीना पसीना होते हुए कहा. ಕುದುರೆಯ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ, ಕಾಕ ಹೇಳಿದ, ಕಾಯಿ ಬಿಡಾಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಾಯಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಗು ಹೇಳಕತ್ತ. जब तक कोई बचाने वाला न आया कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಹೇಳಾಗ್ತಾನೆ, ಬಾಬು ಹೇಳಾಗ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕಾಯಿ ಬಿಡಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರ ಒಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಡಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕಾಕಾಗ ಆಸೆ ಬಿಡ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಹಿಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಯಾರು? ಕುದುರೆ ಸವಾರ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಕಾ ಕಾಕಾ ಅಬ್ ऊंट वाले की बारी थी. ಒಂಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸವಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೇಕಿನ್ ನಾರಿಯಲ್ ಕೋ छोड़ना नहीं, ನೀವು ಕಾಯಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಹೇಳಾಗ್ತಾನೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂಟೆ ಸವಾರಿ ಹೇಳಾಗ್ತಾನೆ, ನೀವ ಕಾಯಿ ಬಿಡಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾರ ಸಹಾಯ ಬರೋರಿಗೆ. ಅವಾಗ 100 और 200, बाप रे बाप 300 रुपये. ಅಯ್ಯೋ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂಟೆ ಸವಾರನು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಅದು. ಅಯ್ಯೋ, ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕಾ ಸಿರ್ ಚಕ್ರ ಗಯಾ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬಾಬುಬಾಯಿ ತಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ತಲೆಗೆ ಚಕ್ರ ಬಂತು. ಚಕ್ರ ಗಯ, ಇತನಾ ಸಾರಾ ಪೈಸಾ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನನಗೆ. ಅವನ ಆಸೆ ಏನು, ಅತಿ ಆಸೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಖುಷಿ ಸೇ ಉನ್ಹೋನೆ ಅಪ್ನಿ ದೋನೋ ಬಾಹೋं को फैलाया. ಈ ಸಂತೋಷ ಕೇಳಲಾರದೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅಯ್ಯೋ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟ. और नारियल गया हाथ से छूट. ಕಾಯಿಯಿಂದ ಅವರ ಕೈ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. ಏನಾಯ್ತು, 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಸೆಗೆ 3 ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ದಬಾಳ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು. धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे. ನೋಡಿ, 3 धड़ाम ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು. बाबूभाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಇನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ತೊಗೊಳಕತ್ತಿದ್ರು, ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬಂದು धड़ाम ಅಂತ ಮೇಲೆ बित्तु. तो यहाँ पर बाबूभाई की कमर टूट गई, वो बेहोश हो गए. तो बच्चों, आप इस पाठ को सुना, समझा ना? तो यहाँ पर लालच बहुत बुरी बात है. ಹಾಗಾದರೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗೇಡು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಂದಿಗೂ ಆಸೆ ಪಡಬೇಕು. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. जितनी चादर है उतने ही पैर, क्योंकि अगर हमें उससे ज्यादा पैर फैलाएंगे तो क्या होगा, हमारे पांव चादर से बाहर चले जाएंगे.
तो इसीलिए हमें बहुत आशा करना है, लेकिन उसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। लालच करना बहुत बुरी बात है। हागारे आसे ಮಾಡಬೇಕು, अति आसे ಮಾಡಬಾರದು। तो बच्चों, आप इस पाठ को सुना। तो यहाँ पर इस पाठ के आने वाले सारे संदर्भों को आपने सुना। तो बच्चों, मैं अब इस पाठ को समाप्ति कर रहा हूँ। तो करने से पहले मैं आपको इस पाठ के द्वारा कुछ गृह कार्य दूंगा। आप उन प्रश्नों को लिख लीजिएगा और लिखकर उन प्रश्नों के उत्तर आप अपने हिंदी शिक्षक से मिलकर दिखाइएगा और गृह कार्य लाइएगा। तो पहला प्रश्न है गृह कार्य, लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, किसको नारियल खाने का मन हुआ? किसको नारियल खाने का मन हुआ? दूसरा प्रश्न है, बाजार में लोग क्या कर रहे थे? बाजार में लोग क्या कर रहे थे? बच्चों, तीसरा प्रश्न है, बाबू भाई ने किन किन से मदद मांगी? बाबू भाई ने किन किन से मदद मांगी? तो बच्चों, आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को ठीक से लिखकर लाइएगा और जो भी आपको अभ्यास द्वारा सारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाइएगा। तो मैं फिर मिलूंगा। अब मैं विदा लेता हूं आपसे। धन्यवाद।